ओम शांति 19 जुलाई 2025 साकार मुरली मुख्य पॉइंट रे परमपिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे सर्वदा यही खुशी रे रुह कि आमको किए पाठ पढ़ाउचंती तेबे एहा मध्य मनमना भव अटे। तुमे माने एथिपाई खुशी हेउछ जे काली आमे पत्थर बुद्धि थिलु आजी पारस बुद्धि होई जाइछु। प्रश्न भाग्य उदय हेबार आधार कौन? बाबा बोले उत्तर निश्चय। जदि भाग्य उदय हेबार डेरी थिबो तेबे छोटे छोटे चलिबे। निश्चय बुद्धि आत्मा भल भावरे पाठ पढ़ी द्रुत गति रे आगको बढ़ी चलिबे। जदि कौनसी कथारे संशय थिबो तेबे पछरे रही जिबे। जेउ माने निश्चय बुद्धि होई निजर बुद्धि को बाबांको पर्यंत दौड़ाउछंती अर्थात बाबांको सहित लगाउछंती से माने सत्व प्रधान होई जाई थांती। ओम शांति। विद्यार्थी माने विद्यालय रे पाठ पढ़ंती एवं जानी थांती जे आमको पाठ पढ़ी कौन हेबार अछि। सेही परी मिठा मिठा आत्मिक संतान मानकर बुद्धि रे मध्य आसीबा दरकार जे आमे सत्ययोगी पारसपुरीर मालिक हेबाकू जाउछु। तेणु एही देहर संबंध आदि को सबु छाड़िबाकू हेबो। एबे आमको पारसपुरीर मालिक पारसनाथ हेबाकू हेबो। सारा दिन एही खुशी रे रहिबा उचित। तुमे माने जानिछ पारस बुद्धि काहाकू कहा जाउछि। सेठारे घर आदि सबु सुना चांदी रे हेबो। एठारे तो पत्थर इटार घर तयारी हेउछि। एबे पुणी तुमे माने पत्थर बुद्धिरु पारस बुद्धि हेउछ। तेबे बाबा एठाकू आसिले ही पत्थर बुद्धिरु पारस बुद्धि कराइबे ना। तुमे माने एठारे बसिछ एवं जानिछ जे आमर स्कूल सबुठारु उच्च। एही स्कूल ठारू बड़ स्कूल आउ नाही। एही स्कूल रू तुमे माने कोटि कोटि पद्म भाग्यशाली विश्वर मालिक हेउछ। तेणु तुम संतान मानक भितरे केते खुशी रहिबा उचित। एही पत्थरपुरी रू पारसपुरी को जीवा पाई एहा हेउछि पुरुषोत्तम संगम जुग। काली पत्थर बुद्धि थिला आजी पारस बुद्धि हेउछ। एही सबु कथा बुद्धि रे रहिले मध्य मनमना भव अटे। पाठ पढ़ाइबा पाई स्कूल को शिक्षक माने आसी थांती मानक मनरे मध्य रही थाए एबे शिक्षक आसीबे। तुमे संतान माने मध्य जानिछ आमर शिक्षक हेले स्वयं भगवान। से आमको स्वर्गर मालिक करूछंती। तेणु निश्चय संगम जुगरे ही आसीबे। एबे तुमे माने जानुछ मनुष्य माने डाकी चालिछंती एवं से एही सृष्टि को आसीगलेनी। कल्प पूर्वरु मध्य एहीपरि होइथिला। सेथिपाई शास्त्र रे लेखा अछि विनाश काले विपरीत बुद्धि। काहींकि ना सेमाने हेले पत्थर बुद्धि। तुम मानकर विनाश काले प्रीत बुद्धि हेउछि। तुम मानकर बुद्धि एबे पारस हेउछि। तेबे एहीपरि कौनसी उपाय बाहर करिबा उचित जहा द्वारा मनुष्य तुरंत बुझीजिबे। एठाकू तो बहुतंकु नहीं आसुछंती तथापि कहउछंती शिव बाबा ब्रह्मांक शरीर माध्यम रे किपरि पाठ पढ़ाउथिबे किपरि आसुथिबे किछि हेले बुझु नाहांती। एते सबो सेंटर को आसुछंती तेबे एमाने निश्चय बुद्धि अटंती ना। समस्ते कहउछंती शिव भगवानु बाच एवं सेही शिव बाबा ही समस्तंकर पिता अटंती। कृष्ण को समस्तंकर पिता कुहाजिब नाही। एथिरे द्वंद्वर कौनसी कथा नाही। किंतु जदि भाग्य डेरी रे खोलिबार थिबो तेबे छोटे छोटे चलिबे। कम पाठुआ को कुहा जाए। ये छोटाउछि जेउ माने संशय बुद्धि से माने पछरे रही जिबे। निश्चय बुद्धि भल भावरे पाठ पढ़ी आगको द्रुत गति रे बढ़ी चलिबे।
ବାବା କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚିହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି, ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ାଇବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତୀର ବି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତା'ର ନଶା ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିବା ଦରକାର ନା, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଆଲା ପିଆଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ନଶା ଚଢ଼ୁଛି। ବାହାରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସାଗର ପତିତ ପାବନ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ମୁକ୍ତିଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସାଗର ହୁଅ। ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ଧାରଣ କର। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଦେହର ନିଶା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ରହୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଦେହର ନିଶା ନଥିଲା। ଶିବ ବାବା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୋର ନିଜର ଶରୀର। ଶିବ ବାବା ଏହି ଶରୀରକୁ ଲୋନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବା ଜିନିଷ କ'ଣ ନିଜର ହୁଏ? ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଏତେ ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ମିଳିବେ କିପରି। ଭାବୁଛନ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ବାବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ଏଥିରେ 2500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କ ପରେ ପରେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖାଅ, ଯେବେଠାରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାରତ ପତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାର ତିଥି ତାରିଖ ସବୁ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମଝିରେ ରହିଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ତେବେ ରଥ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ନା। ଏହି ରଥରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବାବା ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଦବୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବି ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସହଜ। ରାଜତ୍ୱ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ହଦ୍ର ଅଟେ, ଏହା ବେହଦ୍ର। ତେବେ ଏହି ବେହଦ୍ର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ପୁଣି ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହି ପଥରପୁରୀ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ବିନାଶ ନ ହେଲେ ନୂଆ ଦୁନିଆ କିପରି ଆସିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବାସ୍ତବରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କେବେ ହେବ? ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ମହଲ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେବ ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ପାରସ୍ପୁରୀ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାମା କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା କିଏ କିଏ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଅଭିନେତା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ଟର୍ସ ଅଟ। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ ତୁମେମାନେ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମିକ ସମାଜ ସେବକ ଅଟ। ବାକି ସବୁ ଶାରୀରିକ ସମାଜ ସେବକ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝାଉଛ।
ଆତ୍ମା ହିଁ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶରୀର ପଢ଼ୁଛି। ଏକଥା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ କି ଆତ୍ମା ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ୁଛି। ବାରିଷ୍ଟର ଆଦି ମୁଁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ରହୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ସଂସ୍କାର ନେଇ କରି ଯିବ, ପୁଣି ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜ୍ୟ କରିବ। ଯେପରି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜଧାନୀ ଚାଲିଥିଲା, ସେହିପରି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ କିଛି ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନରେ କେବେ ହେଲେ ଆସ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର, କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ, ନଚେତ୍ ଗୋଟିଏ ବିକର୍ମର ବୋଝ 100 ଗୁଣା ହୋଇଯିବ। ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଏକଦମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଥିରେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ବିକାର ହେଉଛି କାମ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ପଚାରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଛୋଟ ପଇସାକର ପାପ କୁହାଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ତ ଭସ୍ମ କର। ବାବା ପବିତ୍ର ହେବାର ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନୁବାଚ ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶରୀର ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ, ଝାଞ୍ଜ, କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି କରିବାର ନାହିଁ। ଏହା ତ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ଦୂର ଦୂରରୁ ବାବାଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ, ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ଏବେ କାହାକୁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ଯାତ୍ରାରୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି, ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଘର ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଖୁସିରେ ଆସି ମିଶିଥାନ୍ତି। ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମନେ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ପିଲାଛୁଆ ଆଦି ମନେ ପଡ଼ିବେ। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘର ପରମଧାମ ମନେ ପଡ଼ିବ। ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ କେବଳ ବାବା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଡବଲ ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ରାଜଧାନୀକି ଆସିବୁ। ବାସ୍, ଏବେ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୁଲଗୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ସଦୃଶ କରି ନୟନରେ ବସାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେପରି ମଶାମାନଙ୍କର ଦଳ ଯାଇଥାଏ ନା, ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯିବ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ। ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମକୁ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଗରିବ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି ନା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଗାଁକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁନିଆକୁ ପାରସପୁରୀ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏହା ନର୍କ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହିଁ ହେବ। ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ହେବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ନଶା ଚଢ଼ୁଛି ଯେ ଯେପରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଆମେ ସେହିପରି ପୁନର୍ବାର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଏହିପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏପରି ଘର ତିଆରି କରିବୁ। ନା, ତୁମେମାନେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱତଃ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିବେ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାମାନେ ସେହି ପାର୍ଟ ସବୁ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠାରେ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ସେଠାରେ ସ୍ୱତଃ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଏହିପରି ମହଲ ତିଆରି କରିବୁ। ଯେପରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ଆତ୍ମାରେ ସେହି ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି।
ତୁମେମାନେ ସେହି ମହଲ ତିଆରି କରିବ ଯେଉଁ ମହଲରେ ତୁମେମାନେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ରହିଆସିଛ। ଏହି କଥାକୁ ନୂଆମାନେ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଆସି ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଶୁଣି ରିଫ୍ରେଶ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସତେଜ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାରୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ଏହି ବଳଦ ଅର୍ଥାତ୍ ରଥରେ ସର୍ବଦା ସବାରି କରିବି, ଏଥିରେ ମୋତେ ସୁଖ ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ବଳଦ ଉପରେ ସବାରି କରି ବସିଛି। ରାତି ଦିନ କ'ଣ ବଳଦ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯିବା ଆସିବା ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବଦା ବସିବାର କାଇଦା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା କେତେ ଦୂରରୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହା ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘର ନା। ସାରା ଦିନ ଶରୀରରେ ତ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେପରି ପିଞ୍ଜରାରେ ଶୁଆ ବନ୍ଧନରେ ରହିଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଲୋନ୍ ନେଉଛି। ତୁମେମାନେ କହୁଛ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୁସିରେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା ଉଚିତ। ଏହି ଖୁସି କମ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଧନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଉପରେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ସବାରି ସର୍ବଦା ରହିପାରିବ କି? ଶିବ ବାବା ନିଜ ଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆସିବାରେ ଆଦୌ ସମୟ ଲାଗୁନାହିଁ। ରକେଟ୍ ଦେଖ କେତେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯାଉଛି। ଆବାଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ରକେଟ୍ ଅଟେ। ଆତ୍ମା କିପରି ଯାଉଛି? ଏଠାକୁରୁ ତୁରନ୍ତ ଲଣ୍ଡନକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଗାୟନ ରହିଛି ନା। ବାବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରକେଟ୍ ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦାତା ଅଟେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରାଜି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉ ବା କିଛି ନା କିଛି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭିକ ଜଗତଅମ୍ବାଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜଗତଅମ୍ବା ଅଟ ନା। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱ ରାଜତ୍ୱର ଭିକ ଦେଉଛ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଭିକ ମିଳିଥାଏ ନା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱକୁ ଭିକ୍ଷା ରୂପରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭିକ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ, ତେବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଅମର ଲୋକ। ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯିବ? ତାହା ହେଉଛି ଅମରପୁରୀ। ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ଯେ ମୋତେ ଛୋଟ ପିଲା ହେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏହା କେତେ ଖୁସିର କଥା। ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏବେ ଯାଇ ଛୋଟ ପିଲା ହେବି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ମୁଖରେ ସୁନାର ଚାମଚ ହେବ। ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଶିକିଲଧା ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ବାବା ମୋତେ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମୋତେ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ଏକଦମ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଅଟେ ନା। ଖେଳରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ହୋଇଥିବେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଖୁସି ଯଥେଷ୍ଟ। ତାହା ହେଲା ଭଗବାନ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେବେ ପୁଣି ନର୍କରେ କାହିଁକି ଅଛୁ?
ଏକଥା କାହାର ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ତେବେ ଏପରି ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ସାଥ ସାଥ ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତୃପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଡବଲ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ କି ଏବେ ଆମର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜର ଘର ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବୁ, ତାପରେ ପୁଣି ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜର ଘର ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବୁ, ତାପରେ ପୁଣି ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପର ବୋଝ ରହିଛି ତାକୁ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପର ବୋଝ ରହିଛି ତାକୁ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଭରୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବରଦାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଭରୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭବର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଭରିବାର ସେବା କର। ଯେପରି ଆଜିକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଜମା ହେଉ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଇପାରିବ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭଳି କାମ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନର ବୃତ୍ତିରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ଲୋଗାନ, ମାଷ୍ଟର ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ସୁଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା, ଏହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ, ମାଷ୍ଟର ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ସୁଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା, ଏହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। କେହି କେହି ପିଲା କେବେ କେବେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଖେଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଜୋରରେ ଆସିଥାଏ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କହନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି, ହୋଇଗଲା ନା। ନିଜକୁ ରୋକିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଆସିଲା ତାହା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଫଳ ପଦ୍ମଗୁଣା ହୋଇ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ହିସାବ କିତାବ, ଉଦାସ ହେବା, ନିରାଶ ହେବାର ବା ଖୁସି ହଜିଯିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏର ବହୁତ ଗୁଣାର ହିସାବରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।